صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. سلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام على المشفع في القيامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya pemateri kita pada hari ini Ustadz Agung Kurniawan MPDI pada hari Jumat kemarin beliau milad. Nah, jadi insya Allah nanti setelah qiyam kami harapkan kepada teman-teman untuk tetap berdiri dan membawakan sama-sama menyanyikan qasidah Mabruk. Nah, Mabruk al-Mabruk. Insya Allah ada kejutan untuk Ustadz Agung. Tolong disampaikan juga kepada teman-teman yang mungkin nanti baru hadir. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana sallallahu alaihi ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi salla alayka Allahu bari'uka alladhi بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة ذينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتاشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا
يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليبرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة العذ وقي قضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترع من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهر الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى آذن بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى قل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر أن أعطاه نحانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سعدنا في الدنيا فوضنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوضنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوضنا في الأخرى. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أين المعروم والعطاء المنوم. يا أين المعروم والعطاء المنوم وتل الملهوم. إنكم بأنظرا يا أهيل المنوم وتل الملهوم وتل الملهوم. إنكم بأنظرا. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى
وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز الأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بطواب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم كريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله والده عليه. يدعى كمن شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف علم بربعه الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط لطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأودرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوعت ميداد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبل فجر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز له المشفع صاحب القدر المرفع
الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب السلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ، لك كل الخلق تفزع، وينادون تراما قد دها من هول أفظع. يا نبي سلام عليك، سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين والأذى مرحبا. فلها أنت فتى سجود، مرحبا مرحبا، وتنادى شفاعة الشفاع، وابا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين والأذى مرحبا.
فعليك الله صلى ما بدا النور وشع وإيك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطينا به كل مطمع يا رسول الله جينا لزيارة قصيدنا مولانا ارتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياها طالية يا رسول الله واختمي عمرا بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع يا رسول الله أحمد طغرى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا
صل عليه وسلم مرحبا مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك الله عليك مبروك 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 ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allah Ahad hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk 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 alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk sallu ala nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi anak ingat budak-budak kecil kalau ulang tahun itu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ketua Irma, anggota Irma, jazakumullah. Semoga kebaikan antum sekalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kakek makan ba'da zuhur, makan bersama-sama gitu Harus habis pokoknya. Ini untuk siapa ini? Mana? Pakai lengkap ini. Sudah terima belum? Jazakumullah Pak Wo. Ada nyangkut. Seumur-umur hidup baru kali ini lah. Tidak mana-mana. Alhamdulillah. Jazakumullah. Anak ngambil berkahnya dulu nih. Bismillah. Ini biarlah di sini ya backgroundnya. Background belakang ini ya, Wo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat
dan telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh barokah pada pagi hari ini. Amin. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, jamaah dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 16 Januari 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan menyampaikan materi kuliah duha pada pagi hari ini dengan tema adab-adab membaca Al-Quran. Baiklah, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah ala hazihi niyat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan materi kuliah duha pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Pada Ustadz fa'alaihi fayatafaddal maskuro. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'iznihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Masyarul hadirin, adik-adik Irma dan Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pada pagi menjelang siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki dari rumah menuju Masjid Agung dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam li syafaatil ummah. Siapa lagi kalau bukan nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada hari ini menjadi musabbab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, Irma, Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pertama ingin saya sampaikan bahwa kita duduk di sini bukan sembarang duduk. Tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala.
idza marartum birriyadil jannah farta'u. Wa ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi. Wa fi riwayah majalisu dzikri. Kalau kalian lewat dari taman-taman surga, maka berhentilah sejenak. Duduk di situ, nikmati taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya dengan Nabi, adonian taman surga di dunia ni ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, majalisul ilm. Taman-taman surga di dunia ni adalah majelis-majelis ilmu. Di riwayat lain, majelis-majelis zikir. Kalaulah wong pacak betah duduk di BKB. Mungkin kita betah loh duduk di BKB itu. Lu nyingok proyek, nyingok Ampera, nyingok ini sama proyek dengan Ampera. Betah tahan kita berjam-jam. Ngapa kita tidak tahan duduk di taman surga? Waya-waya setengah jam atau sejam. Kalaulah wong betah duduk di bioskop, film Spiderman, 2 jam film itu, lama. Oh duduk nyingok Spiderman ini, film-film halu. Dia ngeloncat-ngeloncat. Ngapa kita tidak betah di sini? Ngapa kita tidak betah? Dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa majelis ini majelis zikir, majelis ilmu adalah taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau pada irma-irmawati istiqomah duduk di majelis ilmu ini, terutama di Masjid Agung kuliah duha. Jangan sampai kita tinggalkan kuliah duha ni. Kalau dak katik gawe yang penting-pentingnya, bismillah, tancap gas, pergi dari rumah ke Masjid Agung yang insya Allah ada manfaatnya bagi kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi wong yang nuntut ilmu ni dimudah galau oleh Allah segala urusannya. Bahkan penuntut ilmu ni adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, dijamin oleh Allah hidupnya di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita duduk di sini, wong tua kita di rumah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita di sini segala urusan wong tua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wong yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dipahamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan bahas tentang adab qiraatul Quran, adab membaca Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita jingok dari sudut bahasa, Al-Quran itu asal katanya qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Al-Quran ada tambahan alif lam di depan dan nun di belakangnya. Al-Quran. Ulama-ulama ahli nahu mengatakan bahwasannya nun di belakang Al-Quran ini nun masdariyah. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini sempurna. Berita yang dibawa Al-Quran 100% benar. Tidak katik yang salah. Seorang muslim harus percaya dari awal sampai habis. Dari juz pertama sampai juz terakhir, tak boleh tidak percaya. Meskipun kadang bahasa-bahasa Al-Quran tidak nyampe di otak kita. Ada Al-Quran jelaskan, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kalian pernah tak nyingok pohon bonsai bertasbih? Uji pohon bonsai bergerak-gerak, subhanallah, subhanallah. Tak pernah kita. Tidak pernah. Kalian pernah tak lihat pohon kelapa bertasbih? Tidak pernah. Pernah tak lihat pohon, apa misalkan, kembang mawar bertasbih? Tidak pernah. Tidak pernah. Maka kalau kita ukur dengan akal, tidak masuk akal. Tapi kalau kita ukur dengan keimanan kepada Allah, semuanya masuk galau-galau. Ngapa? Seorang muslim dituntut dari awal Quran sampai akhir Al-Quran wajib percaya-percaya meskipun berita yang dibawa oleh Al-Quran belum sampai ke otak kita. Kadang ada yang sudah diteliti, maka sampai di otak kita. Ada penelitian William Proof kalau tidak salah itu. Beliau ini orang kafir dulunya, bukan orang muslim. Beliau neliti tumbuh-tumbuhan. Dimasuklah mikrochip dalam tumbuhan tersebut. Didengarkan, lama prosesnya nih, tak tahu mak mana cara dia neliti, pokoknya terakhir beliau menyimpulkan pohon ini rupanya ada gendang suaranya. Pacak bersuara pohon ini. Lalu beliau teliti lagi. Sampai akhirnya beliau berkesimpulan sikok pohon itu 1 detik. 1 detik. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sikok pohon 1 detik. 1. Nah, kurang lebih itu. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Nah, kita kalau tidak diteliti mak ini tidak tahu. Maka seluruh apa yang dibawa oleh Al-Qur'an wajib kita percaya. Berita Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tidak nyampe semalam suntuk. Dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Sampai naik ke pojok Sidratul Muntaha. Balik lagi ke Baitul Maqdis. Balik lagi ke Mekah. Tidak nyampe semalam suntuk. Naik kereta api mak mana pun tidak bakalan sama itu. Nak naik jet secepat apa baik tidak bakalan seperti itu. Maka kalau kita ukur dengan akal, masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi ukurannya bukan akal. Ukurannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinonim dari Al-Quran ini, yakni kitabullah, persamuannya. Persamuan kata Al-Quran, yakni kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara makna harfiah benar, kitab Allah. Tapi secara makna mendalam, kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal kan Rasulullah, Rasulnya Allah, utusan Allah, benar. Tapi secara makna mendalam, Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Ada di zaman Nabi Allah Saleh, unta. Naqatullah atau naqatallah. Untonya Allah. Secara harfiah benar, artinya untonya Allah. Tapi secara makna mendalam, unta yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ilmu akidah, setiap apa yang dimuliakan oleh Allah, wajib kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan para nabi, kita wajib memuliakan para nabi. Allah memuliakan masjid, kita wajib memuliakan masjid. Allah memuliakan unta tadi di zaman Nabi Allah Saleh, maka wajib kita memuliakan unta tersebut. Nah, sekarang Al-Quran itu kitabnya Allah. Allah memuliakan Al-Quran ini. Maka wajib bagi kita memuliakan Al-Quran. Siapa yang tidak muliakan Al-Quran, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, di zaman Nabi Allah Saleh itu kan unta ini seyogyanya dikasih makan. Dikasih makan, dikasih minum, dipelihara lah. Tang kaum Nabi Allah Saleh, kaum Samud, dibunuhnya unta itu. Dibunuh ya unta. Marah Allah. Ngapa tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah? Akhirnya Allah azab kaum Nabi Allah Saleh. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Itu juga di zaman sebelum Nabi lahir. Ada unta, ada pasukan gajah nak ngancurkan Ka'bah. Ka'bah ini kan dimuliakan. Dengan kalau datang ke situ kita disunahkan tawaf. Ngelilingi Ka'bah. Dari kiri, jangan dari kanan. Kalau dari kanan bertumburan dia. Dari kiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Tang pasukan gajah ini nak dihancurkan juga Ka'bah itu. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tatlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim mil sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dihancurkan pasukan gajah tersebut karena tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita orang Islam tidak pernah baca Quran, tidak kati adab dengan Al-Quran, Allah hinakan semasa di dunia. Allah hinakan semasa di dunia. Maka kewajiban kita orang Islam sudah dikasih oleh Allah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Allah menurunkan beberapa kitab sebelum Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur. Tapi yang paling sempurna diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Maka kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk membaca Al-Quran dalam rangka memuliakan Al-Quran tersebut. Setidaknya ada beberapa adab di dalam Fawaidul Mukhtara dijelaskan. Adab yang pertama,
Qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu taala, dawaul qulub khamsatu asya. Qiraatul Quran bitadabburi wa ikhla'ul batin wa ikhla'ul batni wa qiyamul lail wa tadarru'u inda sihar wa majalisatus salihin. Dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, Allah telah meredoinya, memberkahinya, obat hati itu ada 5, kata beliau. Nah, ini lagunya Opik ya. Tombo hati iku 5 perkara nih. Yang pertama, bener lah ini, bener lah ya. Pokoknya bener-bener lah ya. Moco Quranan maknanya Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sebenarnya bahasa Jawa dulunya awalnya baru bahasa Indonesia ada tuh. Yang ketiga, nah itulah pokoknya. Lagu Opik itu ngemek dari sini ini. Jadi kata beliau, obat hati itu ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan ditadabburi. Membaca Al-Quran dengan maknanya. Nah, mungkin kita tidak terbiasa yang mak itu. Kita baca-baca baik kadang. Dapat tak pahalanya? Tetap dapat pahalanya. Tapi lebih bagus lagi memang kita jingok dulu maknanya. Kalau di Al-Latifiyah itu, kalau tidak salah, di Pondok Putri itu, mereka harus ngafal Quran pakai Quran terjemah. Pakai Quran terjemah. Bukan Quran hafalan. Quran hafalan ada, tapi pakai Quran terjemah. Yang sampingnya itu ada terjemah. Ngapa? Sebelum ngafal itu dijingoi dulu terjemahnya tuh. Baru dihafal, lebih cepat rupanya. Kadang kita tidak tahu. Maka uang-uang yang mentadabburi mentadabburi Al-Quran ini, Irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, hatinya mudah lunak. Ketika sampai di ayat solat, dia berpikir, ya Allah, mak mana solat aku nih? Ditadabburinya. Ini merupakan adab kita membaca Al-Quran. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah nyingok terjemah Al-Quran. Teko-teko bismillah tidak tahu gitu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pula artinya nih. Allah gitu. Ar-Rahman baru tahu gitu. Ar-Rahim baru tahu. Tapi bismi ini apalah gitu. Tidak tahu sampai sekarang artinya. Tidak tahu gitu arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak tahu menau. Nah maka seyogyanya bagi kita, selain baca Quran tidak pakai terjemah, sesekali di dalam sehari itu buka terjemah Al-Quran. Pas kita ketahui, kita hafal bila perlu. Pas nyampe di ayat-ayat sholat, kita tafakur diri kita nih. Mak mano sholat kita. Sudah husuk belum sholat kita? Saya yakin cak budak-budak muda mak kita nih, itu belum husuk kalau sholatnya. Kemana-mana. Sekelas Imam Romli 40 tahun baru husuk sholat. 40 tahun. Umur saya sekarang 32. Mau kasih nian ini. Kemarin itu dikasih oleh wong rumah salad buah. Baru itulah. Nah baru itu dengan baru ini. Seumur-umur hidup tidak pernah. Tidak pernah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mau kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan antum sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita makan bareng-bareng ini. Pak Wo makan bareng-bareng sampai habis pokoknya harus ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai mana tadi nih? Jadi lupa nih. Sampai ditadabburi. Kita membaca Al-Qur'an sampai ke ayat munafik. Allah menceritakan wong-wong munafik. Kita koreksi diri kita nih. Munafik tak gitu nih. Ngomong baik apa tidak tak gitu nih. Salat subuh apa tidak tak gitu nih. Salat subuh lalai apa tidak tak gitu nih. Salat subuh jarang apa tidak tak gitu nih. Nah itu pentingnya kita tahu makna Quran. Kalau tidak tahu makna Quran, mana tahu gitu. Oh nyerocos baca Quran. Kadang yang lebih parah lagi bukan tidak tahu makna Quran, tidak baca nih baca Quran. Nah, ini yang lebih parah lagi. Alnya lamonnya, padahal alhamdulillahirabbil alamin. Sahronian. Nah, yang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak-banyak belajar. Jadi yang pertama, bersihkan hati kita tuh dengan baca Quran plus dengan artinya. Kalau sudah tahu artinya, kita tadabburi diri kita nih. Mak mano sampai di mano? Ketika Allah menceritakan wong-wong terdahulu banyak binasa oleh dunia,
Apakah kita nih termasuk pencinta dunia? Kadang wong-wong yang memang hatinya bersih, itu kalau baca Quran nangis mereka. Nangis. Ada sih kok budak kecil itu. Lupa saya ayat yang dibacanya dengan hafizul Quran. Dengan hafalan dia. Dia sampai diulang-ulangnya ayat itu. Maka kata sebagian ulama, kalau kalian sudah tahu arti itu, mengenah di diri kalian, tentang apa be ayat itu? Misalkan tentang riba ayat itu, atau tentang makan haram ayat itu. Mengenah di diri kita, bahwa diri kita ini banyak makan haram. Sehingga netes ke air mata, maka ulang-ulanglah ayat itu. Nah ente ulang 100 kali tidak katik masalah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'a. Misal kebaik, itu tidak rajin infak sodako. Pas terbaca itu ya Allah, infak sodako ini. Kalau tahu artinya kan lemak gitu. Baca mentadaburi gitu Al-Quran. Jadi adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, seyogyanya kita baca Quran yang pertama harus ditadabu. Yang kedua, wa ikhlaul batni, mengosongkan perut. Puasa tadi, memperbanyak berpuasa, itu jopik itu. Maksud mengosongkan perut ini, jangan banyak makan. Tapi kalau muda jangan sebenarnya. Kalau guru kami, Pak Wo, kalau ukuran muda-muda main ini tidak apa-apa, banyak makan. Jadi energi dia. Kalau sudah tua baru kurangi makan. Kalau budak muda 4 piring laju lah. Tapi kalau batasnya 4 piring itulah. Kita biasanya makan 2 piring. Ya sudah 2 piring, kata masalah. Biasa makan 3 piring. 3 piring lanjak lah. Biasa makan sepiring. Jangan nak 2 piring, terdedeh. Kalau kebanyakan makan, lesu ibadah. Lesu baca Quran. Maka wong tua-tua itu, kalau dia dikit makan, dia semakin banyak ibadahnya. Tapi cak kita muda-muda mak ini, jangan. Bismillah lah, karena kita banyak kegiatan. Kalau orang tua tuh kegiatannya di rumah tuh lah kadang. Oh, tigawi baca Quran dia kan. Kalau banyak makan terdede tidur dia. Tapi kalau kita banyak makannya semangat gitu. Nak pergi ke majelis ini bismillah, Nak pergi ke Masjid Agung bismillah. Tapi kalau kita lagi puasa, bayang ke ente puasa, mana ente puasa, lesu dak keluar. Lesu keluar itu, Nah, lesu Masjid Agung. Jadi kita lesu. Nah, ini maksud di sini nih kaget. Kalau ente sudah agak berumur, nak ngurangi makan silakan. Tapi sekarang, porsi ente mak manuk laju lah. Ada kawan saya tuh, tidak perlu saya sebut namanya. Kawan pondok. Kalau makan dengan dia, siap-siap. Siap-siap. Habis tak dia. Jadi makan. Kami makan dengan beliau tuh badan dia tinggi. Tinggi badan. Kurus tapi. Kurus. Makannya banyak nih on. Kita makan sedikit. Gemuk. Ada yang di IG tuh. Dud, si gendut. Kalau di rumah kerjaannya makan saja. Abi ujana saya. Abi gendut, abi. Ujana ya. Tahu pula dia kalau kita gemuk. Padahal saya termasuk dikit makannya. Dikit-dikit makan tapi. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Jadi adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, untuk yang ini kita jangan dulu kita amal ke ini. Bismillah, makan seperlu kita. Kalau porsinya 2 piring, 2 piring lanjak lah. Sepiring lanjak lah. Kalau sudah agak tua, berkurang aktivitas, nah baru kita kurangi makan. Tapi jangan juga hoji makan. Jangan semawo ujung tuh. Porsi kita 2 piring, kita lantak ke 4 piring. Sudah, terdede yang mah itu. Tidak semangat dia baca Qur'annya, lesu dia. Gawe nak ngantuk tuh lah, nak tidur tuh lah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di sini dijelaskan menundukkan diri di malam hari. Tapi maksudnya tuh zikir, zikir di malam hari, tafakkur. Tafakkur. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu di dalam kitab beliau, adab-adab berzikir itu salah satunya sunyi. Sunyi. Kita boleh berzikir sudah sholat itu tidak apa-apa, ikuti ya. Kalau imam muji imam, subhanallah, bismillah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi yang lebih afdol lagi, kita mempersiapkan dirinya untuk berzikir. Malam-malam menjelang tidur kita berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atau bersolawat. Ini
bisa ngelunakkan hati gitu. Yang selanjutnya duduk bersama wong-wong soleh. Kalau duduk dengan wong yang jualan minyak wangi, kepercikan juga minyak wanginya. Duduk dengan wong jualan arang, badan kita jadi arang juga. Sisip dikit kita hitam kalau keluar dari situ. Maka wong yang duduk dengan wong itu pacak dijingok agamanya dengan siapa dia duduk. Dengan siapa dia duduk. Kalau duduk dengan para ulama berarti agamanya bagus. Tapi kalau duduk dengan penjahat berarti agamanya jahat. Jangan pula kita misalkan ada seorang ustadz kiai besar lah. Beliau ini banyak kawan wong-wong preman. Wong-wong ini lain lagi ladang mereka dakwah itu. Cak ukuran kita mana baca yang itu. Ustad, aku nak nurut Gus Miftah Ustad. Dia ceramah di apa namanya? Di barbar, di tempat prostitusi. Kita nak nurut selesai, selesai. Jangan turut-turut, jangan turut-turut. Kita nak nurut ke mana-mana mata tu. Gitu Nah, yang lain lagi magomnya. Kan kita banyak dengar cerita-cerita para ulama yang mereka ada yang ke sini, ada yang ke sini. Lain magomnya dengan kita. Magom kita jangan, kita sudah duduklah dengan wong baik sudah. Dah usahlah nak duduk dengan wong jahat. Ustad, aku ni punya kawan, gawenya nyekel botol kalau Ustad. Boleh tak aku duduk dengan dia? Niatnya dakwah. Sudah-sudahlah, ente yang didakwahinya kakek. Ente yang didakwahinya kakek. Sudah-sudahlah. Tinggal ke. Berkawan dengan yang baik-baik, baik. Hadirin Irmawati yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya fawaid yang selanjutnya, qala ba'dul ulama man lam yaqra'ul Qur'an faqad hajarahu. Siapa yang tidak membaca Quran berarti dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong yang baca Quran berarti dia telah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara makna luar bae ni, bercakap-cakap. Tapi wong yang tidak pernah baca Quran, dia memutuskan, tidak pernah bercakap-cakap dengan sang pemilik hati kita, sang pemilik dunia ni, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku, untuk tingkat pertama ini kita usahakan benar-benarnya. Ini tingkat pertama ini. Jangan sampai kita memutuskan tingkat pertama ini. Sehari minimal sejus jadilah. Ustaz banyak nih sejus Ustaz. Sudah setengah jus. Acaknya udah sanggup juga Ustaz. Sudah selembar bolak-balik. Acaknya Ustaz susah Ustaz selembar. Sepojok sekacau. Tak baca seayat jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Sudah Besoknya alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sampai dia mati tak bakalan hotam. Padahal kita kata Imam Ghazali, wong muslim itu ada hak dia dengan Quran, setidaknya setahun tu 2 kali dia khatam Quran. Setidaknya 2 kali khatam Quran setahun itu. Nah, kalau seandainya kita sehari itu sejus, maka sebulan lah khatam kita 30 juz. Janganlah sehari sejus. Susah anggaplah setengah juz berarti 2 bulan kita khatam Quran. Janganlah setengah juz, 1/4 juz berarti kita 4 bulan khatam Quran. Nah, ini kita usahakan. Kadang kita ni banyak habis waktu tu sia-sia nian. Sekelas uang-uang penghafal Quran masih pengen baca Quran lama-lama. Mak kita hafal lagi dah, tahu maknanya jauh nian. Tafsirnya apa lagi? Asbabun nuzulnya mana tahu kita. Ini ladak galak pula baca Quran. Mak mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah dikasih Al-Quran, petunjuk bagi kita semua, cuma tidak dibaca. Jadi adik-adikku, salah satu kaget di akhirat itu wong-wong yang terkejut dengan amalnya. Ya Rob, anna li hadza ya Rob. Dapat dari mana kami amalan sebanyak ini ya Rob? Rupanya salah satunya tuh wong yang galak baca Quran. Wong hafal Quran itu dia tidak terasa sejus itu. 5 juz baca Quran tidak terasa. Tidak mikir ke pahala lagi. Mana mikir ke pahala lagi, ngitung-ngitung pahala tidak terhitung lagi. Sikok huruf Al-Quran, sikok huruf, ini kata Sayyidina Ali, kalau kita baconya lagi sholat, kita tegak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sikok huruf itu 100 kebaikan kata Sayyidina Ali. 100 kebaikan. Kata Nabi, sikok huruf itu bukan alif lam mim, bukan. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mimnya juga sehuruf. Kalau kita baca alif lam mim, lah dapat 40 ke 400 kebaikan. Karena mim itu ada tasdid alif lam mim. Nah, berarti 4 hurufnya. Jadi adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salatnya duduk, tak sanggup salat berdiri, salat duduk. Kata beliau Sayyidina Ali, itu dapat 75 kebaikan. 50 kebaikan. Di luar salat ada wudu, dapat 25 kebaikan. Di luar salat tidak katik wudu, tapi kita hafal Bismillahirrahmanirrahim. Sayakunu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila akhir lah. Nah, maka itu kata beliau dapat 10 kebaikan. Besar luar biasa pahalanya. Maka di akhirat kage banyak wong-wong penghafal Quran itu yang kebingungan dengan pahala yang besar yang didapatnya. Ngapo? Mereka tak mikirkan lagi dengan Quran itu. Tak mikirkan lagi pahala Quran. Setahunya baca baik, menikmati Quran. Saya punya adik tingkat namanya Alfi Syahri, Allah yarham, sudah meninggal. Ada dulu di pondok itu yang meninggal pas teberak di Sungai Musi, bukan teberak. Apa namanya? Jobongan ini Karem. Apa namanya tuh? Kapalnya Karem. Itu salah satunya adik tingkat saya namanya Alfi Syahri. Beliau paling cepat ngafal Quran. Beliau ngafal Quran itu setahun 5 bulan. Setahun setengah, setahun 6 bulan. Setahun setengah pokoknya. Terus dia melancarkan hafalannya. Itu beliau kalau waktunya main-main. Kocak uangnya. Have fun uangnya. Tapi kalau sudah duduk di pojok itu, ada memang tempat dia khusus di musola itu. Kalau dia sudah nyender, buka Quran, duduk pangsilo, tidak baca diganggu lagi. Tidak baca diganggu lagi. Duduk, sekali duduk 5 juz. Sekali duduk 3 juz. Kita sekali duduk sayat, selesai ya. Nah, ini kita ini. Jadi untuk yang pertama nih, magom yang pertama, jangan sampai kita ninggalkan baca Quran. Walau ayah, walau seayat sehari. Cuma jangan pelit gini, janganlah seayat sekali. Ukuran kita penuntut ilmu nih selembar sehari jadilah. Ustadz Tengku Zulkarnain, itu beliau diwasiati oleh emaknya. Uji beliau, uji emaknya itu, bahasa kita lah ada. Tengku, mama tidak ngarep engkau nak jadi apa silahke. Bahasa Melayu itu Nak jadi apa silahke. Nak jadi tentara lajulah. Nak jadi pengusaha lajulah. Nak jadi ini lajulah. Tapi mama berharap sehari itu jangan ninggalkan Quran minimal sejuz baca. Sampai meninggal dunia beliau tidak pernah ninggalkan Quran sejuz. Ngapo? Berkat wasiat mamaknya. Nah, maka kalau ada wasiat dari wong tua kita, dengarkan nian itu. Uji abah kita. Nah, abah ni lah tua. Kalau abah meninggal kage, jangan lupa baca ke Yasin untuk abah. Sudah, bismillah. Setiap hari apa kita buka Yasin. Uji abah kita, nah abah ni lah tua. Kalau abah meninggal kage, sudah sholat tuh jangan lupa doa ke abah. Jangan lupa doa ke abah. Ini wasiat-wasiat keagamaan, wasiat-wasiat yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cuma wasiat-wasiat yang tidak masuk akal tidak usah dituruti. Uji apa gitu misalnya. Nah, kalau abah meninggal kage, kuburkan abah di samping kuburan Nabi. Pening anak yo, mak mano. Uji gitu, woi bawa yo bah. Bukan abah nih Sayyidina Umar. Kalau abah Sayyidina Umar iyalah. Nah, jadi ini pengalaman juga kakek. Kawan-kawan kalau sudah nikah, sudah punya anak, lain nih lah panjang sebenarnya tuh. Banyak-banyak wasiat dengan anak, wasiat keagamaan tapi. Yang kedua, magom yang kedua nih. Waman qara'ah walam yatadabbar ma'anihi faqad hajarah. Ini magom yang kedua. Harus kita ngelangkah ke sini harus ini. Apa kata dalam kitab disebutkan? Siapa yang membaca Quran, dia sudah baca. Magom yang pertama dia sudah lewat. Ini magom yang kedua, naik kelas lagi dia.
Dia sudah baca, setiap hari dia baca Quran. Walam yatadabbar ma'anihi. Tapi dia tidak ngeresepi maknanya. Tidak tahu maknanya. Tidak ditadabburi maknanya. Faqad hajaroh. Maka dia telah memutus ke juga. Memutuskan juga dengan Quran. Ini magom yang kedua. Berusaha kita untuk nyampe magom yang kedua nih. Magom yang pertama harus wajib. Diri ke dalam kita ni wajib baca Quran setiap hari. Magom yang kedua kita tingkat ke lagi. Ada waktu-waktu yang khusus kita baca Quran dengan tadabbur Quran. Yang tidak tahu maknanya pakai stabilo. Kita coret pakai stabilo. Atau pakai pensil kita garis bawahi. Yang tidak tahu maknanya atau maksudnya tanya dengan ustadz-ustadz kita. Karena Al-Quran ini butuh tafsir. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini umum secara luas, baik. Maka ulama-ulama yang mentafsirkannya, ada hadis-hadis yang mentafsirkan Al-Qur'an. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, magom yang kedua ini harus kita ejo ke juang tuh. Bismillah, kapan? Dalam sepekan itu pokoknya anak harus belajar baca Quran. Belajar tafsir, bila perlu belajar tafsir. Bila perlu duduk di tempat-tempat yang belajar tafsir. Ada misalkan tafsir surah Al-Baqarah ayat sekian, surah Al-Imran ayat sekian. Bismillah, ada kata masalah. Duduk gitu di sana, tadabburi Al-Qur'an itu. Sudah hafal, maknanya tahu, pas baca Quran lemak gitu. Sudah tahu maknanya tuh. Pas nyampe ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tahu gitu maknanya. Oh, wong yang istiqomah di jalan Allah tidak perlu takut uji kita. Maka kita berusaha istiqomah di jalan Allah. Yang terakhir, ada sesi tanya jawab ya. Yang terakhir, waman qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Siapa yang sudah baca Quran, ini magom yang tinggi lagi nih. Kita berusaha juga harus ke sana. Siapa yang sudah baca Quran dan dia sudah mentadabburi, tahu dia makna-makna Quran. Tapi dia belum ngamal ke isi kandungan Al-Quran ini. Faqad hajara, maka dia terputus. Nah, kita berusaha. Sudah kita baca Quran, kita tadabburi Quran itu, terakhir kita amalkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi adab-adab yang zahir. Seperti baca Quran itu harus berwudu. Boleh baca Quran itu tidak berwudu boleh. Tapi baca Quran diafdolkan, afdol nian. Lebih afdol pakai wudu. Tapi untuk megang mushaf Quran, para ulama ngomong harus wajib pakai wudu untuk megang mushaf Quran. Maka wong-wong yang ngafal Quran itu biasanya dia dawam wudu. Karena Quran terus di sininya. Ini bahaya ada perubahan. Kalau dulu setahu saya zaman dulu budak-budak yang ngafal Quran tuh ada Quran kecil kalau Pak Wo. Sini kalau. Sekarang ini dah katik lagi ada juga. Handphone tuh lah gawe. Lah lemah itu dah katik masalah sebenarnya lah lemah. Kalau dulu Quran kecil kan. Ada sikok-sikok santri itu Quran kecil. Oh, taruh di sini. Maka dia dawamul Quran. Dawam wuduknya dia. Nah, tapi sekarang pakai handphone. Uji Ustadz Habib Syukri, mana hukum handphone itu? Kata beliau ngikuti apa yang di layar handphone itu. Kalau layar handphone itu kita buka WhatsApp, maka tidak perlu pakai wudu, tidak perlu. Ini dalam ini ada Quran ini, maka kita wudu juga tidak perlu. Kata beliau, Instagram tidak perlu juga. Tapi kalau sudah kita buka Quran di situ, pakai wudu, wudu. Meskipun ada perbedaan pendapat di situ, karena memang itu bukan mushaf tapi handphone. Tapi ini kalau tidak salah anak dengar ceramah beliau lewat media sosial itu, wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk pangsilo baca Quran. Jangan sampai kita ngelunjurkan. Jangan sampai juga Al-Quran ditaruh di bawah. Banyak bapak-bapak galak yang tidak tahu adab Quran ini, dia baca Quran taruhnya di bawah Quran tuh.
Oh, kita bukan koran ini, bukan buku IPS, bukan buku IPA, Quran. Meskipun ada madein Cino nya, misal ke, kan banyak Quran tuh madein mana-mana kan. Tapi isinya tuh firmannya tuh, turunnya tuh, apa wahyunya tuh minallah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah dengan pertemuan ini kita semakin kuat niat kita, kekuatan kita untuk selalu senantiasa bersama Al-Quran. Wong yang rajin baca Quran dikasih syafaat di hari kiamat oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Mari bersama-sama kita tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu 10 menit lagi. Dipersilahkan. Baik, kepada ikhwan yang ingin bertanya segera angkat tangan, dan untuk akhwat yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kertas lembar. Nah, sembari kita nunggu pertanyaan, mari bersama-sama kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ica Keswindah binti Dungci, Fadlah binti Kadir, Yuni Maharani binti Tabroni, Satya Wijayanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua kesehatan afiah, sehat lahir, sehat batin. Allah Subhanahu wa taala capaikan niat-niat beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup sesi pertanyaan. Langsung doa, Ustaz. Baik, NB nambah dikit. Nah, untuk supaya ilmu kita berkah pada hari ini, kita mulai sekarang dawamkan baca Quran. Ambek waktu kapan, Bay? Sudah asar atau sudah maghrib. Memang waktu itu tidak kita tinggal ke. Waktu lain tidak apa-apa kita tinggal ke. Tapi waktu itu jangan kita tinggal ke. Misalkan kita nak baca Al-Quran sudah asar, sampai mati sudah asar, tidak usah kita tinggalkan baca Quran. Tapi waktu-waktu yang lain kita nak baca habis maghrib, habis isya, habis subuh, nak ditinggalkan silakan, nak dilaksanakan silakan. Tapi ambek waktu yang dawam, yang memang kita rutin baca Quran. Untuk tahap awal ini kita baca baik dulu. Tahap keduanya yang tadi baca dengan ditadaburi. Tahap tiganya baca tadabur amal ke. Insya Allah semuanya kita yang berada di sini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah tidak termasuk ahlil Quran, dikumpulkan dengan ahlu Quran, jadilah. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang telah menyampaikan materi kuliah duha pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula materi kuliah duha kita pada pagi hari ini. Saya dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.